हरे कृष्ण। इंद्रिय गुड़िक एते शक्तिशाली जे ओ अर्जुन से माने मन को जबरदस्त बहन करि पारंती। भेदभावर व्यक्ति को जी से नियंत्रण करने को चेष्टा करुछि। यह हेउछि भगवद गीता द्वितीय अध्याय 60तम श्लोक। तेणु आमर आचार्य शिल प्रभुपाद से कहउछंती अनेक शिक्षित साधक दार्शनिक एवं आध्यात्मवादी अछंती जो माने इंद्रिय को जय करने को चेष्टा करती, किंतु सेमानंक उद्यम सत्वे सेमानंक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ मध्य बेले बेले सामरिक मन हेतु आंशिक इंद्रिय संतुष्टिर शिकार हुअन्ति। तेणु एही मनर तीनोटी कार्य अछि: चिंता, अनुभव एवं इच्छा शक्ति। तेणु सबकिछि मनरु आरंभ हुए। तेणु दुईटी देश मध्यरे युद्ध हेले शत्रु मानंकु चिन्हिबा आवश्यक। तेणु सैनिक माने देखंती शत्रु केउंठी आक्रमण करने को चेष्टा करुछंती, सेमानंकर रणनैतिक बिंदु कौन, सेमाने आमको केउंठी आक्रमण करिवे। तेणु भारत पाकिस्तान कारगिल युद्धरे सैनिक माने बेस कैंप उपरे आक्रमण करने को जाउथिले। तेणु विपरीत सैन्य माने एहार प्रतिशोध नहीं पारिबे नाही। तेणु से माने बेस कैंप उपरे बोमा पकाउथिले, कारण एहा सेमानंकर रणनैतिक बिंदु थिला। तेणु जड़े योगी किंबा अभ्यासकारी मनरे शत्रु केउठारे बसिछंती ताहा चिन्हट करने को हेबो। एवं भगवद गीतारे आमे जानिबा को पाइबु जे लोभ ही आम भितरे शत्रु अटे। एवं एही लोभर किछि रणनैतिक बिंदु अछि जहा हेउछि आमर इंद्रिय गुड़िक, जो माने आम मन द्वारा नियंत्रित। तेणु लोभ सेठी जाई बसी जाए। तेणु जड़े योगी किंबा अभ्यासकारी को निज इंद्रिय एवं मन को नियंत्रण करने को परामर्श दिया जाए। एवं मन सबुठी भ्रमण करि परिबो नाही। तेणु जदि मु ध्यान करी एवं निज आखि बंद करी कहूची जे मु जड़े नियंत्रित योगी, तेबे आमको जड़े छलनाकारी कहा जाए। भगवद गीतारे जदि तुमे बाह्य दर्शाइबा को चेष्टा करुछ तुमे जड़े महान व्यक्तित्व, किंतु आंतरिक भाव में तुमे निज शत्रु सह अछ श्रीयुक्त लोभ, तेबे तुमे जड़े छलनाकारी भाव में विवेचित हेब। गत सप्ताह रे आमे रामायण विषय रे किछि छात्रंक सह आलोचना करुथुलु। किछि छात्र पचारिले जे सीता को रावण द्वारा अपहरण करा जिबारे कौन भूल अछि। सीता को पसंद करुथुबा हेतु तांको अपहरण कले। अवश्य सेमाने निज नामरे कहिले नाही, सेमाने कहिले जे तांको बंधु सेही परि युक्ति करुछंती। तेणु वर्तमान जदि तुमे किछि पसंद करुच ताहा नहीं आस, सेथिरे भूल कौन। जेपरी मु सेउ पसंद करे एवं ताकू खाई दिए, एथिरे भूल कौन। मु पिज्जा दुकान रे पिज्जा खाइबा को पसंद करे, मु पिज्जा ऑर्डर करी खाई दिए, तेणु सेथिरे भूल कौन। हाँ, पिज्जा किंबा सेउ ऑर्डर करी एहाकू खाइबारे किछि भूल नाही, किंतु जदि तुमे दुकान को जाई पिज्जा ऑर्डर करी मालिकों को टंका न दे चली आसिले, तुमे गोटे चोर कुहाजिब। तेणु श्रीयुक्त लोभ जहाँ आम इंद्रिय रे बसिछि ताहा आमको हुकुम दे कहूछि, जदि तुमे सेउ किंबा पिज्जा खाइबा को पसंद कर तुमे जाई खाओ,
किंतु प्रथमे तुमको टंका देबाकू पड़िबो। बिना देयरे तुमे किपरि खाई पारिबो? एवं ସେହି देय ହେଉଛି तुमको तपस्या देय କରିବାକୁ ହେବ। तुमको कठिन परिश्रम କରିବାକୁ पड़िବ। बिना परिश्रमରେ ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ତାହା ହଜମ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ଶରୀର ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଯେପରି ତୁମର ଲୋଭ, କାମ ଲୋଭ ଏସବୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ତେଣୁ ରାବଣ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା? ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା। ଏଇଠି ଆମେ କିଛି କଥା ହେଉଛେ ଯାହାକି 2 ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅତି ପୁରାତନ କାହାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଦାନବମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବନତି କରିଛୁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣରେ ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଏକ ମଣିଷର ଖପୁରି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 5 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ହୋମୋସେପିୟନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 50,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ। ଡାର୍ୱିନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନର ନୃତତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶରୀରରୁ ଏକ ସଭ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବିକଶିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମନ, ଶରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁପର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଦିନେ ହୁଏତ ଆମେ ଏହିପରି କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଉଡ଼ିପାରିବା ଏବଂ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ପରି ଉଡ଼ିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଥାଉ ଯେ ଆମେ ସୁପର ମଣିଷ ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ସୁପର ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆକାଶରେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ସୁପର ମଣିଷ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଲୋଭ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋଭ ଉପରେ କିପରି ଜୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋଭ ଏକ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁ। ଜଣେ କଏଦୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପରି ଯାହାକୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜେଲରେ କିମ୍ବା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋଭ ଏତେ ସହଜ ଯେ ତୁମେ ସେହି ଲୋଭକୁ ହୃଦୟରେ ରଖ, ତୁମେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଅ। ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଛ। ତେଣୁ ସେହି ଯୁଗରେ ଦାନବମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ।
ଏହା ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ର ନଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଦାନକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ରାବଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାର ହତ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ସେ ମରିଯିବ। ସେ ଅଭିଶାପିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ରାବଣର ଏକ ଉନ୍ନତ ଚରିତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଦିନ ଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ଆମେ ପଶୁ ନୁହେଁ। ଯେପରି କିଛି ମହିଳା କୁକୁରମାନେ ସଡ଼କରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ପୁରୁଷ କୁକୁର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୀତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପଛରେ 10ଟି ପୁରୁଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ସଭ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା କୁକୁର ପଛରେ 10ଟି ପୁରୁଷ କୁକୁର ଯାଉଥିବାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବୁଛ ଏବଂ କୁକୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ର, ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ମହିଳା କୁକୁର ପାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ଲୋଭରେ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଚେତନା ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ କିମ୍ବା ଜୟପୁର ପରି କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତୁମେ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ନିକଟକୁ ଆସି ଝରକା ପାଖରୁ କିଛି ଧରି ନେଇ ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପଶୁଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ କହିବା ଯେ ରାବଣ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କାରଣ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କରିନଥିଲେ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ, ରାବଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଯେ ତୁମ ମନ ଓ କାରବାରରେ କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଏବଂ ଏହା ତୁମର ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ବହନ କରନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମନ, ଏହି ମାନବ ଶରୀର ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ତୁମେ ଭେଦଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଭେଦଭାବ କରୁଛ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ବିଷୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା କ'ଣ। ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଭେଦଭାବ କରୁଛ, ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାର। ତେବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ? ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଏହା ଝରକାରୁ କିଛି ଫଳ ଦେଖେ ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସେ, କିମ୍ବା ମହିଳା କୁକୁର ପଛରେ 10ଟି ପୁରୁଷ କୁକୁର ଯାଇ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ 2-3ଟି ମହିଳା କୁକୁର ଏବଂ 10ଟି ପୁରୁଷ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ସହ ଭୋକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କହୁ। ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ? କୁକୁରଙ୍କ ପରି ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ତେବେ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠାରେ ଅଛି?
आमे काहींकी सभ्यता विषय रे चिंता करिबा। मते जहा पसंद मु ताहाकु धरि आनिबी। मोर कौनसी भेदभाव नाही। ठीक अछि तुमे जाओ, तुमर कौन हेब? तुमे निज शरीर एवं मनर शिकार हेउछ। कारण एहा परे कौन घटे? तुमे खुशी हुआ नाही एवं तुमे निज इंद्रियर कारागार रे अछ एवं तुमे भ्रम मायार शिकुली रे बंधा। जदि केही लोभनीय जीवन रे खुशी अछंती तेबे समस्ते समान कार्य करिथान्ते। आध्यात्मिकतार कौनसी आवश्यकता पड़ी नथांता, कारण सेतेबेले आम शरीर स्थायी अटे एवं खाइबा शोइबा मिलन एवं रक्षा करिबा द्वारा आमको सुख मिली थाए। तेणु आमे खाई थाउ शोई थाउ। पशु माने मध्य खांती शोई थांती। तेणु धर्मर अर्थ आमे एही शारीरिक इंद्रियरु आध्यात्मिक सुख को वृद्धि करने को चेष्टा करू, कारण आमे जानू जे आमे एही शरीर नुहे, आमे आत्मा अटू। जदि आमे एही शरीर अटू आमे सर्वदा रहिबा उचित। आमे समस्ते युवक एवं शक्तिशाली हेबाकु चाहूँ, किंतु आमे वृद्ध होई मरी जाऊ। आमे एही शरीर को जारी रखिबारे सक्षम नुह। तेणु आमे समस्ते योजना करू दिने मु एहा हासिल करबी। जेपरी स्कूल दिनरू आमे भाबू आमको सफलता मिलिबो, तापरे आमे परवर्ती सोपान को जाऊ। तेणु एलकेजी यूकेजी एवं प्री नर्सरी ठारू तुमे उच्च विद्यालय को जीव। उच्च विद्यालय तुमे कॉलेज को जाओ। कॉलेज रे तुमे सफल हुई तुमको भल चाकरी मिली थाए। जेतेबेले तुमे चाकरी करी विवाह कर किंबा तुमर संतान हुए, तेमे तुमे आगु को बढ़ी थाओ एवं जीवन सफलता केउठारे अछि? जीवन सफलता हेउछि केवल तुमर अस्तित्व पई संग्राम करिबा एवं तुमे केवल कठिन संघर्ष ही संघर्ष करूछ एवं तुमे बुझिबा बेलकु तुमे वृद्ध होई जाओ। तापरे आमे दुख प्रकाश करिथाउ जे ओह पिला बेले मो जीवन केते मधुर थिला, केते उत्तम बंधु थिले, किंतु आमे केबे उपभोग करि परिलु नाही। आमे सबु बेले जंत्रणा भोगिथिलु। सेथिपाई वैदिक सभ्यता आमको शिक्षा दिए जे तुमे एही शरीर नुह बोली भाबी आमे किपरि खुशी होई परिबा। जदि तुमे भाबुछ तुमे एही शरीर नुहे, एहा आम सह नाही, किछि समय परे एहा चली जिवो। किंतु तुमे भाबिबा दरकार जे ना मु सेठारे अछि, मु बंचिबी एवं सबुदिन पाए रहिबी। तेणु यमराज मृत्यु अधीक्षक से यक्षक छद्मवेशरे आसी पांडवंक परीक्षा नेबाकू आसीथिले। सेही समय रे पांडव जंगल रे थिले एवं नकुल किंबा सहदेव जल पीबाकू जाइथिले एवं गोटिए पर गोटिए सेमाने अन्य को खोजिबाकू जाई सेमाने एक पोखरी निकटरे पानी पिउथिले एवं शेषरे चारि पांडव फेरी नथिले। तेणु बड़ भाई युधिष्ठिर सान भाई संधान रे बाहरी थिले एवं समस्त को अचेत होई तले पड़िथिबा देखिले एवं सेठारे यक्ष थिले जे सेमानंकु दंड देउथिले, कारण सेही ह्रदटी तांकर अटे। तेणु सेठारे केही पानी पी पारिबे नाही। युधिष्ठिर महाराजन को कहा जाइथिला जे पर्यंत तुमे किछि प्रश्नर उत्तर देइनाह तुमे निजको बंचाई पारिबो नाही, जाहाकू यक्ष प्रश्न कहा जाए। आमे मनीष परी यक्ष माने उच्च ग्रहर लोक अटंती। आमे एलियन विषय कथबार्ता करू, तेणु ताहा कौन? एलियन अर्थात केही अजणा को आमे एलियन बोली कहि थाउ। एलियन अर्थात जी तुमर प्रजातिर नुह। तेणु उच्च प्रजाति अछि जहा आमे जानि नाहु। सेमाने हुए तो आमको एलियन भावरे देखि पारंती एवं आमे सेमानंकु, किंतु उच्च प्रजातिर जीवन अछि। तेणु सेमाने विभिन्न ग्रह प्रणाली रे किंबा आकार रे अछंती।
किंतु अधिक परिमाण अछि। तृतीय परिमाण, चतुर्थ परिमाण, समस्त परिमाण माप करि हेब नाही एवं प्रत्येक परिमाण रे गणना अछि। वैदिक साहित्य रे प्रत्येक जिनिस एते टिकिनिखि भावरे देइथाय जे आमे एहाकु छड़ाई नहीं पारिबु नाही जे आमे जहा अध्ययन करिछु ताहा ठीक एवं पाठ्य पुस्तक रे नथिबा जिनिस सबु भूल। तेणु आमको एक निर्दिष्ट चिंताधारार विद्यालय को जीवाकू हब एवं देखिबाकू पड़िबो जे एहा वैज्ञानिक भावरे प्रमाणित होईछि कि नाही। विज्ञान सेया नुहे जहा आमे पुस्तक रे लिखि थाओ किंबा एहा एक समाज द्वारा गठित जहा अत्यंत उन्नत नुहे किंतु एहा दाबी करी जे से माने बहुत उन्नत। एहाको विज्ञान कुहा जाए नाही। तेणु बहुत जिनिस शिखिबाकू अछि। तेणु रावण जदि से निजको बहुत उन्नत भावुछि किंबा वर्तमान लोक भावंती जे रावण बहुत उन्नत अटे, से केबे भी सीता को स्पर्श करि नथिले। तेणु पिला माने सुनिछंती जे रावण बहुत उन्नत, रावण पूज्य अटंती कारण से जणे पंडित थिले एवं रावण कुबेरଙ୍କ पाखरे एक विमान चोरी करिथिले एवं लोक कहती से उन्नत एवं वैज्ञानिक थिले जे से विमान तैयारी करिथिले। केउठारे सेपरि लेखा अछि? रामायण रे सेपरि किछि नाही जे से वैज्ञानिक थिला एवं विमान तैयारी करिथिला। रामायण रे एहा वर्णित जे से कुबेरଙ୍କ पाखरु उच्च ग्रह मानक ठारू विमान चोरी करिथिला। तेणु से सूर्यंकु चंद्रंकु निज तपस्या द्वारा नियंत्रण करिपारे। तेणु जदि केही तपस्या द्वारा ईश्वर होई परिबो, हाँ से माने रावण परी होई परिबो। से लोभर भ्रमर सिकुली रे बंधा थिला एवं से प्रभु रामचंद्रଙ୍କ पत्नी जी स्वयं लक्ष्मी थिले तांकु अपहरण करिथिला। माँ लक्ष्मी को करगत करिहेब नाही। लोक भावंती जे मु बैंक रे मोटा अंकर टंका रखी उपभोग करि परिबी। तेणु रावण प्रवृत्तिर अर्थ हेउछि मु इंद्रिय संतुष्टि उपभोग करबाकू चाहूछि। तुमे करगत करी निजस्व रखिपार किंतु उपभोग करि परिब नाही। तुमे लक्ष्मी को उपभोग करबाकू चाहिए तुमको नारायणଙ୍କ सेवा करबाकू पड़िबो। ठीक जेपरी माँ लक्ष्मी सर्वदा बहुत खुशी रे नारायणଙ୍କ सेवा करुछंती। से विषादमय नुहे। जेतेबेले रावण माता सीता को अपहरण कला से बहुत दुखित हेले। से विलाप करुथुले, मु केबे मो स्वामी को निकट को फेरिबी। से सबुबेले कांदुथिले किंतु प्रभु रामଙ୍କ सह से बहुत खुशी थिले। तेणु तुमे एक रावण होई माँ सीता को काबू करि परिबो नाही एवं संबल को निज सह रखिबो एवं तापरे तुमे दाबी कर जे मु रावण परी जणे महान व्यक्ति। रावण जणे महान पंडित थिले। जदि तुमे महान पंडित कौन फरक पड़े जदि तुमे निज इंद्रिय को नियंत्रण करि पारुनाह। तेणु ताहा थिला आध्यात्मिकतार परीक्षा, ताहा थिला पांडित्यर परीक्षा। शिक्षित साधु बा शिक्षित जोगी तुमे केते ज्ञानी बा महान ताहा परीक्षा करा जाई नथिला। तुमे समस्त पुराण, चारिटी वेद, समस्त पाठ्यपुस्तक शिखिच कि नाही ताहा परीक्षा नथिला। प्रकृत परीक्षा थिला जे तुमे तुमर इंद्रिय लोभ को नियंत्रण करि पारुछ कि नाही। यह परीक्षा थिला। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, तुमे अन्य उपरे ईर्षा करुछ कि? कहार गुणगान कले तुमे खराब अनुभव करुछ कि नाही? धरा जाऊ तुमर निज भाई किंबा बंधुर गुणगान करा जाए, से माने बहुत भल, से माने बहुत महान, तुमे सेमानंको उपरे ईर्षा करुछ किंबा सेमानंको हृदय रु तुमे प्रशंसा करुछ? ना, ताहा ठीक अछि, से माने भल करुछंती, मु आजी सुस्थ नुहे,
ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଭେଦଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଭେଦଭାବର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଅରନ୍ତି ପ୍ରସଭମ୍ ମନଃ। ତେଣୁ ମନକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭେଦଭାବ କରେ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଭେଦଭାବର ନୁହନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାବଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାବଣ ଜଣେ ଅଗ୍ରିମ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲୋକ ତା ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଗୁଣଗାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନାତି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ନେବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମାନେ 1,00,000 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଜୀବନ ଅବଧି ଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅବଧି ଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅବଧି ଥିଲା। ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ଅବଧି ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୁବକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି 60,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅବଧି ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ 60,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଭେଦଭାବର ଜୀବନ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ସୂଚି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବାହ୍ୟରେ ସୂଚି, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ନାନ କରି, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି, ଏହିସବୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ବାହ୍ୟରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବାହ୍ୟ ସଫେଇ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଫେଇ। ଏହା ଭେଦଭାବର ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ନାମରେ, ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନାମରେ ଯିଏ ଯାହା ବି କରିପାରେ। ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି ଅଟେ। ରାବଣ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପାହାଚ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତା ସହରକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତରେ ରାମାୟଣରୁ ଆମେ ତା ସହଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ସେ ଥିଲା ମହି ରାବଣ, ଯିଏ ବ୍ରାଜିଲରେ ଥିଲା। ରାବଣ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯେ ସେ 2ଟି ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅନେକ ସୁନା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛି। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ। ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ,
ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ରାବଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ କେବଳ ରାବଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ଥିଲା। ସେ ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ତିଆରି କଲା। ତେବେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ରାଜିଲର ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିବାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାବଣକୁ କାହିଁକି ଦାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ତିଆରି କଲା, ଲଙ୍କାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହର ତିଆରି କଲା ଏବଂ ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାବଣକୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିମାନ ଥିଲା? କାରଣ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା? କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କହିଲେ? କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ରାଜାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜଃ, ରାଜା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତେ ପୂଜୟତେ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ତାରକା ହୋଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ରାବଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତୁମେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଗଲେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନାପୋଲିଅନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନେପୋଲିଅନ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ କେହି ବି ହିଟଲରଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଟଲରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ରଖି ପୂଜା କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ ଏକ ଖବରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ, ଏକ ସହରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଫୁଲମାଳ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଥିଲା, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା। ବୀରପ୍ପନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସଫଳତାର ସଂକେତ ହୋଇଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାହା ସଫଳତାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ଟ୍ୱିଟରରେ ତୁମର କେତେ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ସଫଳତାର ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଭ୍ୟତାରେ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିର, ତୁମର ଜ୍ଞାନ, ତୁମ ଚରିତ୍ରର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ଭେଦଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ବିଷୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ। ମୋର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ, ଯିଏ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେପରି ଆମ ପାଖରେ 7ଟି ଚମତ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ,
କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 7ଟି ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ମଣିଷର ଭଲ ସୃଷ୍ଟି, ଆମ ଭାରତର ତାଜମହଲ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 7ଟି ଚମତ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କ'ଣ? ଏହି ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯମଧର୍ମରାଜ ଯକ୍ଷ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ୟମ୍ ମନ୍ଦିରମ୍। ଆହାନି ଆହାନି ଭୂତାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ଗଚ୍ଛନ୍ତି ୟମ୍ ମନ୍ଦିରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯମରାଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସମୟ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ହଠାତ୍ ଆମ ସଂଗଠନରେ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଆମର କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ସମ୍ବାଦ ଦେଖିବା ଏବଂ ଲୋଭ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏହା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ଜୀବନର ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ରହିବି। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହେଉଛି ତୁମେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭେଦଭାବ ନଥିଲେ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ, ଏହା ଭାବି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଶରୀର ଅଟ। ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଲେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗବେଷଣା ଅଛି। ଏଲୋପାଥିକ୍ କିମ୍ବା ବୈକଳ୍ପିକ ଔଷଧ ସହିତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ଯାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପୁରାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସେହିପରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ କିପରି ଏକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସକାଳେ ଉଠିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତୁମ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ, ଏହିସବୁ ନୀତି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରାଣ ବୋଲି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ପୁରାଣ ଅଟେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ ବହନ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଭେଦଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଦିଆଯାଇଛି।
तेणु कहीं मन को नियंत्रण करने अनेक प्रकारर प्रायश्चित एवं जोग अच्छी ताहाकू नियंत्रण करने जानिबा उचित। 60,000 वर्ष पई विश्वामित्र ध्यान करथिले किंतु से मध्य प्रभावित होइथिले। एठारे उल्लेख हेछि जे विश्वामित्र महान साधक एवं संपूर्ण जोगी मेनका द्वारा विभ्रांत होइथिले यौन उपभोग करिबा पे। जदिओ जोगी गंभीर प्रकार रे प्रायश्चित एवं जोग अभ्यास द्वारा इंद्रिय नियंत्रण पाई चेष्टा करंती एवं सेमिति अनेक उदाहरण अछि दुनियार इतिहास रे, राजा मानक इतिहास रे। आमे शुणिछु सेमानक पाखरे किपरि विषकन्या थिले, अर्थात किछि महिला जो मानक शरीर रे पिला बेलू किछि विष प्रवेश करा जाउथला कारण सेमानक शरीर रे विष प्रति रोग प्रतिरोधक शक्ति थाए एवं सेमानंकु राजांक निकटकू पठाउथिले। सेमानंकु कामुड़िबा क्षणी सेमाने प्राण हराउथिले। तेणु जड़े महान व्यक्ति महान राजा होई पारे किंतु जदि जड़े व्यक्तिर मंद प्रकृति थाए एवं कौनसी अद्भुत झियो आसे एवं से यौन संपर्क रखिबाकू चाहे भेदभाव बिना ता हत्या मध्य होई पारे। जड़े शासकर ढिला चरित्र हेले से सहजरे कहा द्वारा प्रभावित होई पारे। तेणु रावण निज भौणी शूर्पणखांक ठारू माता सीतांक सौंदर्य विषय शुणिथिला। रावण विवाहित थिला, तार संतान थिला, से मध्य विवाहित थिले किंतु आजिर पंडित माने कहउछंती रावण बहुत उन्नत थिला कारण से सीतांकु स्पर्श करि नथिला। से प्रकृत रे रावण को ऊपर थिबा अनेक अभिशाप विषय जानती नहीं। से भयभीत थिला एवं त्रेता जुगरे कौनसी निर्यातना विषय सेते सहजरे चर्चा हुए नहीं। विशेषकर राक्षस माने मध्य सभ्य थिले एवं रावण प्रजापतिंक नाती थिला। तेणु सेमाने केबे महिला को निर्यातना करती नहीं एवं सेमाने महान चरित्र विषय कहउछंती। केतेक पंडित कहउछंती जे लक्ष्मण शूर्पणखांक उपरे आक्रमण न करिबा पर्यंत रावण सीतांकु अपहरण करिबाकू चाहू नथिला। तेणु सेमाने महान चरित्र बोली कहउछंती। अति लज्जाजनक कथा। सेमाने एहिपरि जिनिसर गुणगान करुछंती। रावण निजर वस्तु सभ्यता पाई महान थिला ताहा ग्रहणीय किंतु यह सभ्यतार एक वस्तुवादी अग्रगति थिला जहा वैदिक जीवन प्रशंसा करुनथिला। साधु माने सेही जीवन त्याग करी जंगल को जाउथले। यह जीवनर एक शारीरिक धारणा थिला। तेणु सेही चरित्रर रावण को किए गुणगान करि परिबो। रावण ज्ञानर भेदभाव करुथिला। केवल रावण नुहे हिरण्यकशिपु मध्य जड़े महान पंडित थिले। वेदर प्रकृत अर्थ हेउछि ज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिकों अपेक्षा रावणर मध्य बहुत ज्ञान थिला। तेणु वैदिक साहित्य द्वारा तुमे आध्यात्मिकता को किंबा वस्तुवादी जीवन को मध्य ग्रहण करि परिबो। तेणु लोक भावती जे आज विज्ञानर जहाँ अग्रगति घटी ताहा ही केवल विज्ञान। रावण जड़े महान आधुनिक वैज्ञानिक थिला किंतु से भगवान नारायण प्रभु राम को ग्रहण करुनथिला। से माता लक्ष्मी को चोरी करने को चाहूला। तेणु तुमे भेदभावर व्यक्ति हेबा उचित, अन्यथा केउटा ठीक केउटा भूल तुमे जानी परिबो नाही। भगवद गीता 16तम अध्याय रे एहा कुहा जाइछि जे दैवासुर गणाः जड़े असुर एवं जड़े शिक्षित किंबा ज्ञानी व्यक्ति से वस्तु एवं आत्मा मध्य भेदभाव करबा जानती। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुर असुरः। प्रवृत्तिं निवृत्तिं अर्थात कौन करने को हेबो एवं कौन न करवा उचित यह असुर मानंकु जणा नाही। कारण असुर माने भावंती से माने किछि भी करि परिबे किंतु ज्ञानी लोक जानती प्रकृत रे
କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା ସୀତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ରାବଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ କିଏ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଗଲେ। ସେ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ତୁମେ ମାତା ସୀତା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କର। କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ମାତା ସୀତା କିମ୍ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରଖ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ନା ସାର୍, ଟଙ୍କା ତୁମ ସହ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଟଙ୍କା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେପରି ରାବଣ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ରାବଣକୁ ମହାନ କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜନ୍ମ ହେତୁ ରାବଣ ମହାନ ଥିଲା, ନିଜ ଚରିତ୍ର ହେତୁ ରାବଣ ମହାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଡକାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୂଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟକ୍ତି। କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାବଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ବିପ୍ରହ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ତୁମର ଚରିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁହାଯାଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଅପି ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ। ବାଲ୍ମୀକି ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ମହାନ ସାଧକ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେଦବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସତ୍ୟବତୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ତୁମେ ଦେଖ, ମହାନ ସାଧୁମାନେ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ମାତା କିଛି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। ତେଣୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ହେତୁ, ନିଜ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେତୁ ରାବଣର କେବେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ। ପରମାଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭେଦଭାବର ଉପାୟ? ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଣ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ତୁମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ମହାନ ଅଛି? ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। କୁକୁର ପରି କୁକୁରଟି ଯାଇ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ। ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା, ଯାହା ସେ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ର ହେତୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କାହାର ପତ୍ନୀ କରଗତ କରି ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଛି, ମୋ ଘରେ ରଖିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ,
ତାହା କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ତାହା କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ତୁମର ପୁଅ, ଝିଅ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ। ତୁମେ ହତ୍ୟା କଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ରାବଣର ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ସେ ମହାନ ବୋଲି ରାମାୟଣରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମହାନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ମହାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ନିଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତୃବର୍ତ୍ତ ପରଦାରେଷୁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ତୁମେ ଏକ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ନିଜେ ଦେହଜୀବୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ସହ ଯାଇପାର। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେକୌଣସି ପୁଅ ସହ ଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଏକ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦରେ ଦେହଜୀବୀ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସହ ବୁଲିପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଦେହଜୀବୀ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁରୁଷ ଦେହଜୀବୀ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଦେହଜୀବୀକୁ ଚାହିଁପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ବିନା ଦୁନିଆର କେଉଁ ଝିଅ ଏକ ପୁରୁଷ ଚାହିଁବ ଯିଏ 10 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥାଏ? ସେ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଥିବା ପୁରୁଷ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ କହିଲେ ଏହିସବୁ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରର, ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା ଗୀତା ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତୁମେ ଭେଦଭାବର ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୋଭ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତୁମର ଭେଦଭାବର ଜୀବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। 60,000 ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି ହେତୁ ଦେବତାମାନେ ରାବଣକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକତା। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର କର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଡେମ୍ଫ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଳ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ଚାରିପାଖରେ ସବୁକିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପଦ୍ମଡେମ୍ଫ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସି ନିଜ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବସିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କିଏ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କିଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ତପଃ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା। ତାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତେନେ ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦୟ ଆଦି କବୟୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ତୁମ ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିପରି ମେଧାବୀ ହେବ, ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ହୃଦୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଏହି ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି।
ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟାର ବହୁତ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ତପସ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଏହି ମାନବ ଜୀବନରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯେପରି ଏକ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ପୁରୀ ଆସିବ ତ ଏକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ସେଠାରୁ ତୁମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀକୁ ଯାଇପାର। ଏକ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ ପରି ଏହି ମାନବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମେ ପଶୁ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରିବ। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି ଅଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇପାର। ତାହା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଇପାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଟଃ କୁଣ୍ଠଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆ ଏକ ଜେଲ୍ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାୟାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା। ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲୋଭ ଅଛି। ହୁଏତ ତୁମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶରୀର ମିଳିପାରେ, ଉପଭୋଗ କର। ସେଠାରେ ତୁମର ଉଚ୍ଚ ଶରୀର ରହିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ଥିବ, ତୁମର ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପଭୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହକୁ ଗଲେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରରେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନବ ଶରୀରକୁ ଫେରିଯାଏ, କାରଣ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏକାମ୍ ସେନା ସ୍ଥିତୋ ଜଗତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର 75%। ଏହି ଶରୀର ଯୋଗଦାନ ବିନା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର 1/4 ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଜଗତ, ଯାହା 14ଟି ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଠିତ। ସିଦ୍ଧଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଭୂବରଲୋକ ଏବଂ ଏହି ଭୂଲୋକ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଅଟଲ ବିଠଲ ସୁଥଲ ପାତାଲ ଥଲଥଲ ନିମ୍ନ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଯଦିଓ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କର। ତାପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନାଲୋକାଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନୋ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଏକ ସହର ପରି ଯେଉଁଠାରେ ଜେଲ୍ ଅଛି। ସେହି ଜେଲ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ପ୍ରକୃତ ଘର ଅଛି। ସେହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସର୍ବଦା ଅଛି। 25% ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣିଛ, ଯଦି ତୁମେ ଭେଦଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ, ତଥାପି ତୁମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ତୁମେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇପାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାର। ଦେଖ, ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତ କେବଳ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭାବିବ ଏହି ପଦଟି କିଏ ଦଖଲ କରିବ। ଭାରତରେ ଯେପରି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଘଟୁଛି, ଭାରତରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଭୋଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପୁଣ୍ୟ, ପୂଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତପସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାଇପାର, ସଡ଼କରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମେ କରିଥିବା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମେନକାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳୁ, ନିଜ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭେଦଭାବର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦାହରଣ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ୟଦବଧି ମମ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦେ, ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର ମନ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ, ଏହା ସର୍ବଦା ନବନବ ରସ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି। ଏପରି ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ କୌତୁକ କଥା। ମୁଁ ଯୌନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦିଏ, ସେହି ଭାବନା ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଥାଏ। ଦେଖ, ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ବିକଶିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜୀବନ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ। ଯଦିଓ ତୁମେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସ୍ତରରେ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କର, ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଯୌନ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଉପଭୋଗ ସହ, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ରାବଣ ସେପରି ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି? ତୁମେ ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହକୁ ଯାଉଛ, ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରଶଂସିତ, କାରଣ ଏହି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ମାନବ ରୂପରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର 5ଟି ପ୍ରାଥମିକ ରସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ 5ଟି ପ୍ରାଥମିକ ରସ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ରସ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାବଣ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ହେଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହକୁ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯାହା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। ଏହି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଏହି ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ନୁହେଁ। ମହାନ ଯୋଗୀମାନେ ଭେଦଭାବ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମଲ ପାଦ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମଲ ପାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ସହଜରେ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ମହାନ ସାଧୁମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।